Good morning students. Today we are going to see about the reproductive system. Reproduction அப்படின்னாவே ஒரு உயிர் இன்னொரு உயிரை உருவாக்குது. அப்போ அந்த ஒரு உயிர் இன்னொரு உயிரோட சேர்ந்து அதாவது செக்ஷுவலாக ஃபியூஷன் ஆகி அதை வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் ஒரு ஆஃப்ஸ்ப்ரிங் இனவிருத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னொரு லிவிங் மேட்டரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு பேர் ரீப்ரொடக்ஷன். ஓகே, the living matter has the ability to give birth to a new life. This is called reproduction. Living matter உயிருடன் இருக்கிற ஒரு உயிரினம், ability to give birth, அதனால் இன்னொரு ஒரு நியூ லைஃப்பை கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் அது பேர் ரீப்ரொடக்ஷன். ஓகே, has the ability to give birth to a new life. This is called reproduction. These are two sexes, male and female, which differ from each other anatomically and physiologically. So these are two sexes, male sex and female sex, which differ from each other anatomically and physiologically. In human, sexual maturity and the ability to reproduce occur at puberty. Sexual maturity or ability to reproduce எந்த நேரத்தில் அது வந்து நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தா, ஸோ attain puberty, both male and female. Okay, male puberty and female puberty. These two sex human being occur at puberty, that is able to reproduce. Okay, germ cells called gametes. Okay, male produce specialized reproductive germ cell, that is gamete, that is called spermatozoa. Female produce specialized reproductive germ cell called gamete, that is ova. Okay, male specialized reproductive germ cell அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா spermatozoa, female ஓவான்னு பேர். Next பார்ப்போம். The male gamete are called spermatozoa and the female gamete are called ova. When both the ovum and sperm mates, it results in fertilization. Fertilization what means? The fusion of sperm and ovum is called fertilization. So male sex gamete and a female sex gamete, these are all the two meets. It results in fertilization. Female reproductive system. The female reproductive organs are divided into external genitalia and internal genitalia. External genitalia, these are all the parts form the external genitalia. Number 1, mons pubis. Number 2, labia majora. Number 3, labia minora. Number 4, clitoris. Number 5, hymen. Number 6, vestibular glands. These 6 parts to form the external genitalia in female reproductive system. So number 1, mons pubis. See picture. mons pubis என்றது இதில் குறிச்சில்லை, ஆனால் நீங்கள் இந்த ஒயிட் பார்ட்டை இந்த கிளைட்டோரிஸ்க்கு இந்த பிங்க் கலர் பார்ட்டுக்கு மேலே அப்பர் பார்ட்டாக ஒயிட்டாக தெரியுது பாரு, அந்த பிளேஸ் அப்பர் மேல் ஒரு கூட இருக்குல்லையே அது கீழே பாருங்கள், அந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த பார்ட்டுக்கு பேர் தான் mons pubis. அதாவது பேர் mans pubis. ஓகே, நெக்ஸ்ட் லேபியா மெஜோரா பாருங்கள், அவுட்டர் பார்ட். ஸோ லேபியா மைனோரான்றது தட் இஸ் கொஞ்சம் இன்னர் பார்ட். ஓகே, இப்போ மான்ஸ் பீபிஸ்க்கு கீழே என்ன இருக்குது? கிளைட்டோரிஸ் இருக்குது. கிளைட்டோரிஸ்க்கு கீழே இன்னர் ஸ்பேஸில் ஓப்பனிங் ஆஃப் தி யூரித்ரா இருக்குது. ஸோ த பாசிங் யூரின் திஸ் பிளேஸ் த்ரூ. ஓகே, ஓப்பனிங் ஆஃப் யூரித்ரா. அதுக்கடுத்து ஓப்பனிங் ஆஃப் vagina இஸ் த காண்டாக்ட் வித் த செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி, ஓப்பனிங் ஆஃப் vagina. நெக்ஸ்ட் ஹைமன் இருக்குது. ஸோ லோயர் பார்ட்டாக இருக்கிறது பெர்னியம், அப்பர் பார்ட்டாக அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக அப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மான்ஸ் பீபிஸ்ன்னு சொல்லலாம், இல்லை லோயர் பார்ட் வந்து பெர்னியம், அதுக்கு கீழே ஆனஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் தி எக்ஸ்டர்னல் ஃபீமேல் ஜெனிட்டாலியா. So first one, mons pubis. It is a skin-covered pad over the symphysis pubis. Okay, symphysis pubisல ஒரு ஷீத்து ஒரு
கவர்ட் பேட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேட்டு ஆக்குப்பை ஆகக்கூடிய ஒரு இடம் தான் மான்ஸ் பீபிஸ். இட் இஸ் எ ஸ்கின் கவர்ட் பேட் ஆஃப் ஃபேட் ஓவர் தி சிம்பசிஸ் பீபிஸ். Post pubic hairs appear on this structure at puberty and persist throughout life. Post pubic hairs appear on this structure at puberty and persist throughout life. Okay, pubic hair appear ஆகிற ஒரு puberty அட்டைன் பண்ணுற அந்த ஸ்டேஜில் ஸோ போஸ்ட் pubic hairனா அடர்த்தியான ஒரு pubic hairs appear ஆகும் அந்த இடத்துல அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த puberty அட்டைன் பண்ணுறப்ப ஆரம்பிக்கிற அந்த ஹேர் க்ரோயிங் வந்து பர்சிஸ்ட் த்ரூஅவுட் லைஃபுக்கு இருக்கும். Next, labia majora. These are covered with pigmented skin and hair and the outer surface. So these are the outer surface pigmented skin. Okay, covered with pigmented skin and hair and the outer surface. It is present just below the mons pubis. It is present just below the mons pubis. Mons pubis க்கு கீழ இருக்கிற part labia majora. Labia majora contains fat smooth muscle, areolar tissue, sebaceous gland, sweat gland and sensory receptor. So இந்த labia majora-ன்றது ஒரு skin covered lower part of the mons pubis-னு சொன்னோம். இதுலேயும் வந்து hair grow ஆகும். இதில் வந்து லேபியா மெஜூராவில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபேட் ஸ்மூத் மசில், ஏரியோலா டிஷ்யூ, செபேசியஸ் கிளாண்ட், ஸ்வெட் கிளாண்ட் அண்ட் சென்சரி ரெசெப்டார். Next one, labia minora. These are two smaller folds of skin that lies between the labia majora. They surround the vaginal and urethral opening. So, labia minoraன்றது ஒரு ஃபோல்டில் இருக்கக்கூடிய டூ ஸ்மாலர் ஃபோல்ட் ஆஃப் ஸ்கின். ஓகே, தட் லைஸ் பிட்வீன் தி லேபியா மெஜோரா. தே சரவுண்ட் தி வெஜைனல் அண்ட் யூரித்ரல் ஓப்பனிங். ஸோ இது சரவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி வெஜைனல் ஓப்பனிங்கும் யூரித்ரல் ஓப்பனிங்கும் சரவுண்ட் பண்ணுற மாதிரி அமையக்கூடிய ஒரு பார்ட். இதில் வந்து ஸ்மாலர் ஃபோல்டு டூ ஃபோல்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கின். ஓகே, இது லேபியா மெஜோராக்கு இடைப்பட்ட ஒரு லேபியா மெஜோராக்கும் சம் பார்ட், அதாவது இந்த சரௌண்டிங் ஆஃப் வெஜினல் அண்ட் யூரெத்ரல் ஓப்பனிங் சொன்னால அதுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு பகுதியில் ரெண்டு ஸ்மாலர் ஃபோல்டால் ஆன ஒரு ஸ்கின்னு தான் லேபியா மைனோரா. தீஸ் கண்டைன் செபேசியஸ் கிளாண்ட், form four skin of clitoris. ஓகே, அந்த லேபியோ மைனோரான்றது அந்த இடத்துல வந்து என்னென்னலாம் இருக்குன்னா செபேசியஸ் கிளாண்ட், பிளட் வெசல்ஸ், ஆனால் ஃபேட் இருக்காது, ஹேர்ஸும் இருக்காது. தே ஆல்சோ கண்டெயின் மெனி நர்வ் எண்டிங்ஸ். இந்த லேபியா மைனோராவில் நர்வ் எண்டிங்ஸ் நிறைய இருக்கும். இந்த லேபியா மெட்ஜஸ் அட் தி டாப் டு ஃபார்ம் ஃபோர் ஸ்கின் ஆஃப் கிளைட்டோரிஸ். கிளைட்டோரிஸ்ன்றது ஃபார்ம் ஆகுது இந்த லேபியா மைனோராவில் ஒரு டாப் பார்ட்டாக ஒரு மெர்ஜ் ஆகக்கூடிய ஒரு இடத்துல ஃபார்ம் ஆகிற பேர் தான் கிளைட்டோரிஸ். அந்த கிளைட்டோரிஸ் சம் நர்வ் எண்டிங்ஸ் நிறைய இருக்கிறதால சம் எலிவேஷனை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஓகே, கிளைட்டோரிஸ், இட் இஸ் எ ஸ்மால் எரெக்டல் ஆர்கன் அட் தி அப்பர் எண்ட் ஆஃப் தி வல்வா பிலோ தி மான்ஸ் பீபிஸ் வேர் தி லேபியா மைனோரா மீட்ஸ். தட் இஸ் கிளைட்டோரிஸ்ன்றது ஒரு ஸ்மால் பார்ட், ஒரு எரெக்டல் ஆர்கன். எரெக்டல் மீன்ஸ் அந்த இடத்துல அந்த ஒரு செக்ஷுவல் ஆக்டிவிட்டி அப்போ மட்டும் அது வந்து சம் எரெக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனை கொடுக்கக்கூடியது. மேலே கொஞ்சம் எலிவேட்டடாக தூக்கி இருக்க மாதிரி. எரெக்டல் ஆர்கன் அட் தி அப்பர் எண்ட் ஆஃப் வல்வா பிலோ தி மான்ஸ் பீபிஸ். மான்ஸ் பீபிஸ்க்கு கீழே வல்வாவில் அப்பர் எண்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்மால் எரெக்டல் ஆர்கன் தான் கிளைட்டோரிஸ் வேர் தி லேபியா மைனோரா மீட்ஸ். எங்கே லேபியா மைனோரா மீட் ஆகுதோ அந்த அப்பர் எண்டு பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்மாலர் ஒரு ஃபோல்ட் ஆஃப் ஸ்கின் தான் கிளைட்டோரிஸ். Clitoris contains many nerve endings and has two corpora cavernosa that can filled with blood during sexual stimulation, causing the enlargement of clitoris. So, more nerve endings present in clitoris. That is two corpora blood during sexual stimulation, causing the enlargement of clitoris.
Next one, vestibular glands. It is a space between the labia minora. Its floor contains the greater vestibular gland or Bartholian glands, one on each side of vaginal opening. ஸோ வெஸ்டிபுலார் கிளாண்டுன்றது லேபியா மைனோராக்கு இடைப்பட்ட ஒரு ஸ்பேஸில் இருக்கக்கூடியதான் வெஸ்டிபுலார் கிளாண்ட். இட் இஸ் அ ஃப்ளோர். இது ஒரு ஃப்ளோர் கண்டைன்ஸ் தி கிரேட்டர் வெஸ்டிபுலார் கிளாண்ட் ஆர் பாத்தோலியன் கிளாண்ட். இந்த வெஸ்டிபுலார் கிளாண்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெஜைனல் ஓப்பனிங் ஈச் சைட்லேயும் இந்த கிளாண்ட் வந்து இருக்குன்னு அர்த்தம். வெஜைனல் ஓப்பனிங்கில் இந்த ரைட் சைடு லெஃப்ட் சைடு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒன் ஆன் ஈச் சைட் ஆஃப் வெஜைனல் ஓப்பனிங். வெஜைனல் ஓப்பனிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிளாண்டுக்கு பேர் வெஸ்டிபுலார் கிளாண்ட் ஆர் பாத்தோலியன் கிளாண்ட்ஸ். These glands have ducts opening into the vestibule immediately later to the attachment of hymen. These vestibular gland or Bartholian glands have duct. Okay, the duct opening into the vestibule immediately later to the attachment of hymen. Vestibule as a smaller vestibular gland or scinis gland. So vestibule as a smaller vestibular gland or scinis gland. These glands open by duct into the anterior part of vestibule between urethral and vaginal opening. So, the scinis gland open by duct, one of the or part attach ஆகும் இல்லையா, அதுக்கு பேர் open by duct into the anterior part of vestibule between the urethral and vaginal opening. வெஜைனல் ஓப்பனிங்க்கு இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த ரெண்டு ஆர்கன்லேயுமே இந்த ரெண்டு பார்ட்லேயுமே ஓப்பன் ஆகக்கூடிய ஒரு கிளாண்டாக இது இருக்குதுன்னு அர்த்தம். சம் யூரித்ரல் அண்டு வெஜைனல் ஓப்பனிங். டியூரிங் செக்ஷுவல் எக்ஸைட்மெண்ட் greater and lesser vestibular gland secrete alkaline mucus that provides some lubrication and also reduces some of the natural acidity of vagina. ஸோ வெஜைனால செக்ரீட் ஆகக்கூடிய அந்த செக்ரிஷன்ஸ் வந்து அல்க்ளைன் மியூக்கஸாக இருக்கும். ஓகேவா? இந்த அல்க்ளைன் மியூக்கஸை வந்து கொடுக்கக்கூடியதாக இந்த கிளாண்டில் செக்ரீட் ஆகக்கூடியதாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். டியூரிங் செக்ஷுவல் எக்ஸைட்மெண்ட் கிரேட்டர் அண்ட் லெசர் வெஸ்டிபுலார் கிளாண்ட், கிரேட்டர் ஆர் லெசர் வெஸ்டிபுலார் கிளாண்ட். வெஸ்டிபுலார் கிளாண்ட்லே 2 டைப்ஸாக இருக்குது. அதாவது சரௌண்டிங் தி யூரித்ரல் அண்ட் வெஜைனல் ஓப்பனிங்கில் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு டக்டரோட அட்டாச் ஆகிருக்கிற ஒரு தான் இந்த ஸ்கினிஸ் கிளாண்ட், வெஸ்டிபுலார் கிளாண்ட். தட் இஸ் செக்ரீட் alkaline mucus that provide, and alkaline mucus என்ன கொடுக்குது? some lubrication and also reduces some of the natural acidity of vagina. வெஜைனாவில் நேச்சுரலாக ஒரு அசிடிட்டி ஃபார்ம் ஆகிறத வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி அல்கலைனாக மாற்றி ஒரு லூப்ரிகேட்டடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு செயலை கொடுக்கறது தான் இந்த வெஸ்டிபுலார் கிளாண்ட். that provides some lubrication and also reduces some of the natural acidity of vagina. Blood supply, lymph drainage and nerve supply of the external genitalia. The arterial supply, the internal poduntal arteries branch from the internal iliac arteries and the external ஜெனிட்டாலியான்னு சொன்னாலே அந்த ஆர்கனுக்கு பேர், அந்த பார்ட்டு எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியாவுக்கு பேர் வல்வான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்டர்னல் பொடுண்டல் ஆர்ட்ரிஸ் அண்டு ஃபெமரல் ஆர்ட்ரிஸ் இது ரெண்டும் தான் வல்வாக்கு வந்து சப்ளை ஆர்ட்ரியல் பிளட் சப்ளை பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது. ஓகேவா? இன்டர்னல் பொடுண்டல் ஆர்ட்ரிஸ் பிரான்ச் ஃப்ரம் தி இன்டர்னல் இலியாக் ஆர்ட்ரிஸ் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பொடுண்டல் ஆர்ட்ரிஸ் பிரான்ச் ஃப்ரம் femoral arteries supply the blood to the vulva. ஓகே, femoral arteryலேருந்து external parietal artery, internal iliac arteryலேருந்து internal poduntal arteries. So these are all the branches supply to the arterial blood to the vulva. Next, the venous drainage. This forms a large fluxus which eventually drains into the internal iliac veins. Okay. ஸோ வீனஸ் ஃப்ளக்ஸஸ் அப்படின்றது ஒரு லார்ஜ் ஃப்ளக்ஸஸாக ஃபார்ம் ஆகி
வீனஸ் பிளட்டை வந்து ட்ரைன் இன்டு தி இன்டர்னல் இலியாக் வெயின்ஸ் மூலமாக வல்வாக்கு வீனஸ் சப்ளை பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். Lymph drainage, this is through the superficial inguinal nodes. Okay, this is through the superficial inguinal lymph nodes. இது மூலமாக lymph drainage பண்ணுதுன்னு அர்த்தம். Nerve supply, this is by branches from pudendal nerves. So pudendal nerves இது மூலமாக வல்வாக்கு nerve supply கிடைக்குதுன்னு அர்த்தம். Next, perineum. It is diamond shaped area medial to the thighs. ஸோ நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியாவில் நம்ம மான்ஸ் பீபிஸிலேருந்து ஹைமன் வரைக்கும் பார்த்தோம், வெஸ்டிபுலார் கிளாண்ட்ஸ் வரைக்கும் பார்த்தோம். இதையே இந்த பெரினியத்துக்கு நியர்பையாக இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியாவுக்கு நியர்பையாக ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய தைஸ், அந்த தை இருக்கு இல்லையா, அந்த தை பக்கமாக மீடியலாக ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய இந்த பார்ட்டுக்கு பேர் தான் பெரினியம். டிரான்ஸ்வர்ஸ் லைன் ட்ரான் பிட்வீன் தி ஸ்கியல் tuberosities divides the perineum into an anterior urogenital triangle that contains the external genitalia and a posterior anal triangle that contains the anus. A transverse line drawn between the ischial tuberosities divides the perineum into the anterior urogenital triangle. அதாவது இந்த பெரினியம் ஆன்டீரியர் யூரோஜெனிட்டல் ட்ரையாங்கிளையும் டிவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பார்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டைமண்ட் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடியது தான் இந்த பெரினியம்ன்றது. தட் கண்டைன்ஸ் தி எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா அண்ட் எ போஸ்டீரியர் ஆனல் ட்ரையாங்கிள் தட் கண்டைன்ஸ் தி ஆனஸ். ஸோ போஸ்டீரியாக பார்க்க போனால் அங்கே ஆனஸோட ட்ரையாங்கிள் இருக்கும். தட் கண்டைன்ஸ் தி ஆனஸ். ஸோ டுடே நம்ம பார்த்தது என்னென்னா ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டத்தில் எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியா பற்றி பார்த்துருக்கோம். எக்ஸ்டர்னல் ஜெனிட்டாலியாவில் 6 பார்ட்ஸ் இருக்குது. மான்ஸ் பீபிஸ், லேபியா மெஜோரா, லேபியா மைனோரா, கிளைட்டோரிஸ், ஹைமன், வெஸ்டிபுலார் கிளாண்ட்ஸ். These are forms which are the contains the nerve endings இல்லை கிளாண்ட்ஸா, பிளட் வெசல்ஸா, எங்கெங்கே எது இருக்குது, ஃபேட் இருக்கா இல்லையா, இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இந்த 6 பார்ட்டுக்கும் இணைஞ்சது தான் வல்வான்ற பேர். இந்த வல்வாக்கு பிளட் சப்ளை பண்ணக்கூடியது லிம்ப் ட்ரைனேஜ், நர்வ் சப்ளை பண்ணக்கூடிய ஆர்ட்ரிஸ் அண்ட் வெயின்ஸ் அண்டு லிம்ப் நோட்ஸை நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே, திஸ் இஸ் external genitalia of female reproductive system. Tomorrow we will discuss internal genitalia. Okay.